Yeah, I call upon our President Dr. Ramakrishnan to introduce the chief guest for the day. Today our topic is on power of networking in business. Business is everything about networking. Gone are those days where we were doing business only in our counters. Without networking, we cannot grow, we cannot escalate ourselves. So networking and marketing is the key to business. We have our Alagappan to address us on the power of networking. Alagappan, he is from Karaikudi. He did his early schooling at Rosary Metric, Chennai, and subsequently at RSK in Trichy. He started his business career in 1976 by joining his family business of coffee cultivation in Karnataka. After being associated with for more than 2 decades, he decided to enter the field of education, aimed at guiding and molding the youth. He is also engaged in real estate investment and property development. He is the managing trustee of Wisdom Foundation, an educational trust established for providing quality education to young children, and is the founder director of Blossom Public School, Tanjore. He is currently the director of Alago Academy, a human resources development enterprise, and a director of Sri Nachamai Cotton Mills, a textile company, and is on the governing council of Jnanam School of Business. He has served as president of the Tanjore Chamber of Commerce and Industry and as area commander of Tamil Nadu Home Guards for Tanjore district. He is an active Rotarian since 1977. He has served as a district governor of Rotary International District 2980 during the year 94-95. He is a sports lover and has been the captain of his school and college cricket team. In 2001, he founded the Blossom School of Tanjore to provide quality education to young children. And there are about 3,000 students in his school. They've got 2 units, and now he has got his family to help him out. He has got 2 sons, and they are also helping him out in his school business activities. Now I call upon Mr. Alagappan to address us. Dr. Ramakrishnan, Mr. Ganesh, who is responsible for bringing me here to this Madurai on this occasion, and my dear friends. Now, I remember Ganesh telling me on the telephone that you must come and speak to the NCC at Madurai. Then he told me one thing, bilingual English and Tamil. I said, fine. Because now எப்போவுமே நகர்த்தார் கம்யூனிட்டியில் ஒன்றே ஒன்று ஆட்சிமாரெல்லாம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க என்கிட்ட, எங்கே போனால் நான் பார்த்துருக்கேன், புரியாமல் பேசாதீங்க அப்படின்னாங்க. நான் அதை பார்த்து கேட்டு நினச்சிக்குவேன், சரி இது என்ன புரியாமல் பேசாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு. ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, நம்ம எது பேசினாலும் நம்மளுக்கும் புரிஞ்சுக்கணும், மற்றவங்களுக்கும் புரியும்படி பேசணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் பார்த்தப்போ லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் it's just a medium of communication. But maybe, because of being used to speaking in English often, I'm more comfortable speaking in English, but combined I've always been thinking that the language of thought and the language of speech must both match. எந்த மொழியில் சிந்திக்கிறோமோ அந்த மொழியில் பேசணும் அப்படின்னு. கான்வென்ட் ஸ்கூல்ஸில் போய் படித்ததுனாலே என்னமோ தெரியல, ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்ம ஆங்கிலத்திலே நம்முடைய கனவுகள்லாம் all our dreams have been in English, and therefore it becomes easier for us to express ourselves in English. Otherwise there's nothing to worry. ஸோ அது ஒன்று முக்கியமாக பார்த்தேன். இன்னொன்று என்னென்னா, ஒரு சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா, நான் காலையில் வந்தோன்னு கவனித்தேன். ஏன்னா நான் ஒரு ஆஸ் அ ஸ்பீக்கர், when you go into the hall, the first thing you look for is a podium and you look for the mic, because what people ask me, what do you want when you want to make a speech? People say, I want some podium and a mic and some audience to listen to me. And more important is, I have a habit of speaking from notes. ஸோ இன்றைக்கி காலையில் வந்தோன்னு பார்த்தேன், என்னடா எல்லோரும் மைக்கை பிடிச்சிட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்களே, நம்ம நோட்ஸ்லேருந்து பேசலாம்னு நினச்சோமே, நோட்ஸ் எங்கே வச்சுக்கிறதுன்னு முதல்ல எனக்கு அந்த பிரச்சனை வந்துச்சு. Then I told Mr. Dr. Ramakrishnan, can you give me a podium and a mic so that I can speak from notes? The reason why I speak from notes is because I don't rely too heavily on my memory. ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்பீக்கர் ஒருத்தர் கூப்பிட்டாங்க, ஒரு கார்பரேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு, they told him to speak, and he said, the best part of my life was spent
in the arms of a woman who was not my wife. அப்படின்னு சொன்னார். எல்லாரும் அப்படியே பார்த்தாங்க, என்னடா இவர் எப்படி சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு. Then he said, she was my mother அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. It was a big relief. ஸோ இதை வந்து கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து ஒரு நாள் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்போ ஈவினிங் நைட் டின்னர் டயத்தில் he wanted to share this with his family, his wife and 2 children. But after 2 rounds of whiskey, he was a little tipsy, so he just went to the table and he said, I want to tell you something. And then the wife and children, the daughter and the son were there, and he said, the best part of my life was spent in the arms of a woman who was not my wife. The wife became furious, the children became anxious, and they were all looking, what is this man trying to say? And he said, and I forget who that woman was. See, this is where, memory might let you down very badly. நான் மதுரைக்கு வரணும், நான் இது இந்த மாதிரி இந்த ஒரு மீட்டிங் வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் த டாபிக். They said power of networking. Now, I think I'm going to talk about something about which most of you are very familiar because it's already happening. NCC by itself is a result of an attempt to indulge in networking. So therefore, I don't have to really talk to you much because all of you have become a party to the networking process. But how we can go about it to strengthen it further and to take advantage is perhaps what I will try to speak about. Now, first thing I want to tell you is power of networking. The power அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப powerful word. When you think about power, I think India is one country where people want to be powerful. And everybody is after power, no matter what kind of a power it is. It could be money power, it could be muscle power, it could be mafia power. Any power. But the most important power is the mind power. Unfortunately, in India, we don't pay much attention to mind power. We are more concerned about money power, muscle power, and mafia power. Because we know that's the way the country is run. People have money, they can run it. People who have mafia power, yes. People who have muscle power. Tamil Nadu, நான் சொல்லவே வேண்டாம் உங்களுக்கு. How people, mafias run the whole government. Now, mind power is the biggest strength of Nagarattar community. நீங்கள் எல்லாம் நல்லா நினச்சி பாருங்க, Nagaratars are very intelligent people and right thinking people. இது ரெண்டும் நம்ம வந்து யாரும், nobody can dispute me on this. We are very intelligent, we can take pride in saying that, and we are right thinking. We will not indulge in doing anything wrong. தப்பு பண்ணணும்னா நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு ஒதுங்குவோம். நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் சரி இந்த உலகத்துலேயும் சரி நகரத்தாரெலாம் ரொம்ப முக்கியமான பொசிஷன்ஸுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்மலாம் ஒதுங்கிட்டோம். We don't want to get into trouble. We have been told, நம்ம அப்பா அம்மாலாம் சொல்லியிருக்காங்க, நிம்மதியாக வாழணும், எங்கேயாவது பிரச்சனைனா ஒதுங்கிடுங்க, தேவையில்லாமல் அனாவசியமாக போயதுலேயும் மாட்டிக்காதீங்க. இப்படி நம்மளை வளர்த்து நம்ம மைண்ட் செட் வந்து we have become the most peace-loving population in the world. Because of being a peace-loving population, we lack the killer instinct. ஒரு காரியத்தை நம்ம எடுத்தால் முடிச்சிடணும், எப்படியாச்சும் முடிக்கணுங்கிறது நம்ம வந்து மனசை விட்டு போயிடுச்சு. காரணம் என்னென்னா, we don't want, எங்கேயா போயிட்டு இருக்கிறப்ப ஏதாவது பிரச்சனை திரும்பி வந்துடும், வேண்டாங்க விட்டுருங்க, வேணாம், தேவையில்லை, we'll give up easily. This is because of our mindset. It's not that we are not intelligent, it's not that we don't know how to manage, it's only the question of having to think that we are more peace-loving and we don't want to get into trouble. Now this power is something that we need to understand. The power of love. Today, நம்ம கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா, நான் எல்லோரும் ரொம்ப பார்த்துருக்கேன், we are all very attached to our families. நான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே, life does not come with a manual, but it comes with a mother. So first most important quality that the Nagarattar community people must learn is to respect their mothers. That is where the success story begins. The first page of a book of success is nothing but respect your mother. Because but for your mother, you will not be here. Simple reason. So I want all of you to please understand that all successful people in the world are those who have respected their mothers. நீங்கள் மதரை டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரவே முடியாது. So this is the first most important thing. So the power of love. ஏன்னா அம்மான்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you really want to experience genuine love, true love, it comes only from the mother, not from anybody. Everyone else in the world expects something out of you, except your mother. Your mother does not expect anything from you. Probably she expects you to love her, which you don't.
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், நம்ம அவங்க என்ன நம்ம கொடுக்குறாங்களோ அவங்க நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க, பட் நம்ம திருப்பி கொடுக்குறதில்ல. We don't love them. Unfortunately, the mothers love you with no conditions, absolutely no conditions. Even if you don't love her, they will continue to love you. Unconditional love அப்படிம்பாங்க. The purest form of love is the mother's love. So let us make our mothers the manual in life. நம்ம அம்மா தான் நமக்கு வந்து எல்லாம் அப்படிங்கிற நினச்சிங்கனாலே you would have first straight away ticked your point of success. Now the next thing I want to tell you is about the word networking, because power of networking பேசிட்டு இருக்கோம். What is networking? It's all about unity. ஒற்றுமையாக இருக்கணும் எல்லாரும். all of us must join together and succeed. Win-win situation அப்படிம்பாங்க. It's not that I win and you lose or you win and I lose. All of us must emerge winners. இந்த ஒரு குவாலிட்டியில் மட்டும்தான் நான் நினைக்கிறேன் நகரத்தார் ஒற்றுமையாக இருக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். பொறாமை ஜாஸ்தி நம்ம இதில். நான் முன்னுக்கு வரணும், எதிரி முன்னுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். இல்லை நான் பண்ணுற தொழிலை இவங்க பண்ணி இவங்க நம்மக்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா ஒருவேளை நம்மளை ஓவர்டேக் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தில் நாம் நம்ம அவங்களுக்கு என்னையும் சொல்லிக் கொடுக்குறதே இல்லை. திஸ் கைண்ட் ஆஃப் இந்த பொறாமைன்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம கம்யூனிட்டியில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. அதுவும் நம்ம ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே, அக்கா தங்கச்சிக்குள்ளே, ஒரு வளவுக்குள்ளேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஒரு அண்ணன் பெரியப்பா மகன், சின்னப்பா மகன், சித்தப்பா மகன், இதில் பெரிய போட்டி இருக்குது, பெரிய பொறாமை இருக்குது. அவங்க முன்னுக்கு வந்துடுறாங்க, அவங்க மட்டும் வராங்க, நம்ம மட்டும் வரக்கூடாது, அப்படி இப்படின்னு பண்ணி அவங்க வராமல் சந்தோஷப்படுவீங்க. If you hear about a failure story of somebody very close to you, you are very, very happy. Unfortunately, if you are very happy about the success story of somebody, then you must be happy. That is every reason. But today we want to hear more of failure stories. இப்போ நான் இங்கே வந்திருக்கேன்னா நான் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன், சந்தோஷமாக இருக்கேன். நீங்கள்லாம் ஃபெயிலியர்னா நான் போகிறப்போ அப்பா தேங்க்யூ அப்பா எவ்ரிபடி இஸ் ஃபெயில், ஐ ஹவ் சக்சீடட் நான் சொன்னேன்னா ஐ எம் அ ஃபூல், ஐ எம் நாட் ஃபிட் டு பி அ ஹியூமன் பீயிங். பட் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஐ மஸ்ட் சக்சீட். நீங்கள் எப்போவுமே வச்சுங்க, கோயிலுக்கு எதுக்கு போகிறீங்கன்னு யாராவது கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நான் கோயிலுக்கு போகிறது எதுக்கு போகிறேன்னா கோயிலில் போய் கடவுள்கிட்ட எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கேட்குறேன் அப்படிங்கிறாங்க. சில பேர் மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க நான் கோயிலுக்கு போய் எனக்கு கடவுள் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கெலாம் ரொம்ப நன்றி, எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் எல்லோரும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வர நல்லா இருப்பாங்க. எனக்கு மட்டும் கொடுங்கன்னு கேட்டாலும் கடவுள் ஒன்றுமே கொடுக்கவே மாட்டார். Selfishness in prayers will never take you nearer to God. Even when you pray, you must be selfless. You must say எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும், நானும் நல்லா இருக்கணும், தப்பு இல்லை. Everybody should be happy. Everyone around us should be happy. All of us must be successful. Happiness is something that you don't have the right to consume happiness without being able to spread it. Okay, if you want to be happy, you must spread happiness. நான் மட்டும் சந்தோஷமாக இருக்கணும், மற்றவங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கவே மாட்டீங்க. So networking is all about understanding that every one of us must progress. All of us must win the race. It doesn't matter who comes first, who comes second, who comes third. We must all complete the race and we must all be able to make progress consistently and continuously. Now this networking is all about friendship. இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்காக தான் இந்த ஃபோரமே ஏற்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ இந்த நகர்த்தார் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இல்லைன்னா நான் இன்றைக்கி மதுரைக்கு வந்திருக்க மாட்டேன். இன்றைக்கி மதுரைக்கு வந்ததுனால ஒரு 4 பேர் புதுசாக தெரிஞ்சிட்ருப்பேன். ஒருவேளை நீங்கள் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கலாம்னு நினச்சிங்க, மதுரையில் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கலாம்னு நினச்சிங்க, you might ask me, sir, you have been in this industry running a school, how do I start, how do I go about it, what are the ways of running an institution? நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா I must be prepared to share my experience with you. Now அதில் சில பேர் இருக்காங்க, எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சமைக்கிறவங்கள்ட்ட போய் இதை எப்படி பண்ணணும்னு கேளுங்க, சொல்லவே மாட்டாங்க. They will never share the recipe because they don't want somebody else to cook better than them. இது எப்படிங்க பண்ணீங்க? இது ஒன்றும் இல்லைங்க, சும்மா அப்படியே எடுத்து போட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு சும்மா மேலோட்டமாக சொல்லுவாங்க வழியே. they will never give the intricacies of the இது, பிகாஸ் சொல்லிவிட்டு அவங்களும் நம்மளை மாதிரி நல்லா பண்ணிவிடுவாங்களோ, நல்ல பேர் எடுத்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பொறாமை, ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம், ஒரு தயக்கம் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ we should always share our success stories openly, because one thing I'll tell you, everything remaining same. The difference between a man who can succeed and a man who cannot succeed is only the attitude towards life. நம்மளோட ஆட்டிடியூட் தான். இஃப் யூ ஹேவ் த ரைட் ஆட்டிடியூட், தேர் இஸ் நத்திங் டு வரி. ஆட்டிடியூட் இஸ் நத்திங், ஜஸ்ட் அபவுட் வாட் இஸ் இன்சைட் யூ, யுவர் பிரெயின் அண்ட் யுவர் ஹார்ட். ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அந்த எக்ஸிபிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலலாம் பலூன் வித்துட்டு இருந்தார் ஒருத்தர். பிள்ளைங்களாம் அந்த பலூனை பார்ப்பாங்க. அந்த பலூன் விற்கிறவர் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கலர் பலூன்லாம் மேலே பறக்க விடுவார். அப்போ தான் அந்த பிள்ளைங்க பார்த்துட்டு அவங்க அப்பா அம்மாட்ட போய் கேட்பாங்க, எனக்கு பலூன் வாங்கி கொடுங்கன்ட்டு.
ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கலர் பலூன்ஸ்லாம் பறந்துட்டு இருக்கிறப்போ ஒரே ஒரு சின்ன பையன் அதை பார்த்துட்டே இருந்தால் பலூன் விற்கிறவர்கிட்ட போய் கேட்டானா, அங்கிள் நீங்கள் வந்து ஆரஞ்சு கலர் பலூன் விடுறீங்க, ரெட் கலர் விடுறீங்க, எல்லோ கலர் விடுறீங்க, ப்ளூ கலர் விடுறீங்க, நல்லா இருக்குது, ஒரு பிளாக் கலர் பலூன் விட்டால் பறக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். அப்போ அவர் சொன்னாரா, தம்பி, இட் டசன்ட் மேட்டர் த கலர் ஆஃப் த பலூன், வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் இன்சைட் த பலூன், த ஹீலியம் கேஸ். நான் என்ன பம்ப் பண்ணுறேனோ அதுதான். அது மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில் it doesn't matter whether you're tall, whether you're short, whether you're stout, whether you're lean, whether you're handsome, whether you're... அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. What is inside you? The inner personality. What is in the inner personality is made up of only two organs. One is your brain and the other is your heart. கடவுள் வந்து இந்த ரெண்டு பாகம் தான் முக்கியமான பாகங்கிறதுக்காக உள்ளே வச்சுட்டாரு. யாருக்குமே பார்க்க முடியாது. You cannot see your brain, you cannot see your heart. You can't see mine either. The hidden parts, the most important parts are hidden because they are the most important parts of the human body. Unfortunately, we pay a lot of attention to our external personality, appearance. We don't care about the inner personality. The inner personality is only because of your heart and your brain. அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறது, education is meant to sharpen your brains and to soften your hearts. It will make you more intelligent and make you more compassionate. இதெல்லாம் வச்சு பண்ணுறப்ப தான் ஒரு நல்ல மனுஷன், ஒரு ஆட்டிடியூட் நல்லா இருந்ததுன்னா you become a good person, you become a successful man. Otherwise, no matter what you do, you might be very intelligent, but unfortunately, if your attitude is not okay, you will never be able to succeed. So networking is about making friends, making friendship the foundation for collective success, making use of each other's experience and knowledge and connections to be able to enhance together as a team. Now this is where Nagarattar community is lacking. Teamwork அப்படினு வந்தா we are all out. Individually we are intelligent, but collectively we are not very effective. We are good at fighting with each other. நகரத்தார் சங்கத்தில் நான் வந்து தஞ்சாவூரில் நகரத்தார் சங்கம் 1980 ஆரம்பித்தாங்க. 1981 correct. You won't believe at that time I was only 25 years old. ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணாங்க, நகரத்தார் தஞ்சாவூரில் இருக்கிறவங்கலாம் மீட் பண்ண போகிறோம், ஒரு இடத்துக்கு வாங்க எல்லோரும் வந்துருங்கன்னாங்க. எதுக்குன்னா, இல்லை இங்கே தஞ்சாவூரில் நகரத்தார் சங்கமே இல்லை, ஃபார்ம் பண்ணலான் இருக்கோம் வாங்கன்னாங்க. நானும் அங்கே போயிருந்தேன். லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹட் கம், லாட் ஆஃப் எல்டர்லி பீப்புள் வருது. நகரத்தார் சங்கம் ஆரம்பிக்க போகிறோம்னாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு. அப்புறம் சார் ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடெண்ட்டாக யார் வரணும் அப்படின்னப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம், சுப்பிரமணியம் செட்டியார், லக்ஷ்மி சீவல். அவர் என்ன பண்ணார், மைக்குக்கு போய் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட்டாக வந்து அழகப்பனை ப்ரப்போஸ் பண்ணேன்னு என்னை கூப்பிட்டாருங்க. நான் சொன்னேன், அண்ணன் நீங்களே இருங்க, நீங்கள் ரொம்ப எல்டர்லி மேன், யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ், யூ ஹேவ் பீன் ஹியர் இன் தஞ்சாவூர் ஃபார் மெனி இயர்ஸ். ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கம் இன் டு தஞ்சாவூர், இட்ஸ் ஹார்ட்லி 3 years since I've been here and I have no experience whatsoever. I have to deal with people of higher age group. அப்படி இல்லை தம்பி, அப்படிலாம் இல்லை, அதெல்லாம் வயசெல்லாம் அதில் கணக்கு இல்லை, நம்மளுடைய என்ன மனப்பான்மை தான் முக்கியம் வாங்க அப்படின்னு கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இவர் தான் பிரசிடென்ட்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஐ பிகேம் த பிரசிடென்ட் அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 26. யூ ஒன்ட் பிலீவ். இது எதுக்காக நான் சொல்ல வரேன்னா, எனக்கு அந்த டயத்தில் வந்து நகரத்தார் கம்யூனிட்டியோட ஆட்டிடியூடை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. ஆனால் அந்த 2 வருஷம் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தப்போ ரொம்ப நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். 28 வயசில் ரொம்ப சீசன்டாக ஆகிட்டேன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டேன். காரணம் என்னென்னா, ஐ மெட் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். ஐ எம் நாட் கம்ப்ளைனிங், ஐ எம் நாட் ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் வித் எனிபடி, பட் ஜென்ரலி நகரத்தாரில் வந்து ஒரு ஒரு ஆட்டிடியூடுன்னா ஒரு டிஃபிடன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஒருத்தர் ப்ளஸ்னால் நான் மைனஸ்ங்கணும், ஒருத்தர் இல்லை அதுன்னா இல்லைங்கணும், ஏதாவது ஒரு they create a small unnecessary controversy for over nothing. But I gained a lot of patience. I became more thick-skinned. இதெல்லாம் வந்து அட்வான்டேஜஸ். ஏன்னா பிஸ்னஸில் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்காக சொல்ல வர்றேன். நீங்கள் வந்து நகரத்தில் இருக்க சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸில் பிரசிடென்ட் ஆகிருக்காரு டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன்னா, 2 வருஷம் கழிச்சு அவர் இன்னும் ரொம்ப திக்-ஸ்கின்ட் ஆகிடுவார். யார் எது சொன்னாலும் கவலைப்பட மாட்டார். காரணம் என்னென்னா, you would have already seen all this. See, this is what an experience teaches us a lot of lessons. ஸோ அதனால தான் நான் பார்த்தேன், நகரத்தார் சங்கத்தில் போய் பிரசிடென்ட் ஆனோம். பிகாஸ் ஐ ஹவ் பீன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் மெனி திங்ஸ், மெனி அசோசியேஷன்ஸ், சேம்பர்ஸ், ரோட்டரி அண்ட் மெனி அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். But unique experience. I'm not finding fault, but I'm only trying to tell you that generally we are not a very good community as far as teamwork is concerned. ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணணும், அப்படி தனிப்பட்ட முறையில் எல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க. ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து ஒன்றா பண்ணுங்கிறப்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறது, see when it comes to teamwork we always say one
அதாவது அரித்மெட்டிக்கில் வந்து 1 + 1 is equal to 2 அப்படிம்பாங்க. டீம் ஒர்க்கில் வந்து 1 + 1 is greater than 2 அப்படிம்பாங்க. 2 பேர் சேர்ந்தால் you will be able to deliver more அப்படின்னு. ஆனால் நம்ம கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 1 + 1 is less than 1. காரணம் என்னென்னா அந்த ஒருத்தர் தனியாக பண்ணுறது கூட 2 பேர் சேர்ந்து பண்ண மாட்டாங்க. Because of the ego, we have a lot of ego. I don't know why. This community is consisting of people with inflated egos. The ego is the main constraint for growth. நான் இந்த ஹாலுக்குள்ளே நுழைகிறேன்னு வச்சுக்கோ, இந்த ஹாலில் வர்றேன், நான் இப்போ ஒரு 30 பேர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா, இந்த 29 பேர் 30 பேர் இருக்கீங்க, நான் நுழையிறப்போ என்ன மனசில் வரணும், இந்த 30 பேரும் ரொம்ப குட் பீப்புள், தே நோ a lot about everything, they will be able to help me to learn when I go அப்படின்னு நினச்சி வந்தேன்னா I am fine. உள்ளே நுழையிறப்ப என்னங்க இந்த 30 பேர் என்ன நம்ம என்னத்தை போய் அவங்கள்ட்ட சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு நான் ஒரு இதோடு வந்தேன்னா I know so much, what am I going to share with these people அப்படின்னா that means my ego is inflated. No, எனக்கு வந்து இந்த மீட்டிங் வந்துட்டு போகிறத விட நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறத விட இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அங்கே உட்காந்துட்டு, அதுதான் எனக்கு மோர் இம்பார்ட்டன்ட். Every minute is a learning experience. We learn from everyone. There is something that I know which you may not know. There are many things that you know that I may not know. The fact that I'm standing in this podium and speaking to you doesn't make me more intelligent or competent than any one of you here. No, it doesn't make me competent. Because of having been the president or past president of Nagarattar Sangam or past governor of Rotary International, or having been somebody, that you call me and say, பேசுங்கன்னு. எத்தனையோ பேர் இதை விட பிரமாதமாக கெட்டிக்காரங்களாக இருக்காங்க. Maybe they wouldn't have come out for want of opportunities. ஸோ அப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கையை பார்க்கணும். ஸோ எவ்ரி ஒன் இஸ் இன்டெலிஜென்ட், எவ்ரி ஒன் இஸ் கேப்பபிள், எவ்ரி ஒன் இஸ் காம்பிடென்ட். ஸோ நெட்வொர்க்கிங்னு வர்றப்போ வி மஸ்ட் கன்சிடர் எவ்ரி ஒன் ஈக்குவல். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் நான் பேசுகிறப்போ ஒரே 2 விஷயம் தான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஒன் இஸ் யூனிட்டி, வி மஸ்ட் பி யுனைடெட். தி அதர் இஸ் ஈக்குவாலிட்டி, எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல். அந்த நினைப்பு வரணும். நான் உள்ள நுழையிறப்போ எல்லாம் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஈக்குவல். நான் ரொம்ப பெரிய பணக்காரன், படித்தவன், இவங்க என்ன சாதாரண ஆள், அவங்க பெரிய ஃபேமிலி, இவங்க பல, அப்படிலாம் நத்திங். இஸ் நத்திங் தட் டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் மீ ஃப்ரம் எனி ஒன். வி ஆர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். And if this is the attitude, Nagarattar community will go somewhere to the top. But இப்போ அப்படி இல்லை. நம்ம வந்து we are always ரொம்ப ஒரு jealous population. மற்றவங்க முன்னுக்கு வந்துட்டா ஐயோ அப்படிங்கிறது, அதெல்லாம் we should change. And we must collectively think that we must all come up. Everybody should come up. நானும் நல்லா வரணும், நீங்களும் நல்லா வரணும், எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும். அந்த மனப்பான்மை என்னைக்கு வருதோ அப்போ நம்ம கம்யூனிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்துடுங்கிறது என்னுடையது. ஸோ நெட்வொர்க்கிங்னு வர்றப்போ நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு தான் ரொம்ப அவசியம் தேவை. Because there is a lack of unity, there is a lack of collective approach. So I must really appreciate the Nagarattar Chamber of Commerce for the initiative taken. Whoever is the brain behind, I don't know much about the history of it, but whoever has been the brain behind, I'm very happy because this is a good initiative to bring all the Nagarattar business people together to create a unity, a forum where you can share your experiences and make sure that all of us collectively grow. Now, நம்ம கம்யூனிட்டியில் பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் காலையில் சொன்ன மாதிரி நாணயம் தான். ரொம்ப எல்லோரும் சொன்னாங்க நகரத்தார்னா ரொம்ப நாணயமாக இருப்பாங்க. ஒரு பேங்க்கில் கடன் கொடுத்தா கூட சார் நகரத்தார் சார் கொடுங்க சார், கண்ணை மூடிட்டு கொடுங்க சார், பேலன்ஸ் ஷீட்டு அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க சார், பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் முக்கியம் இல்லை, மனசு சரியாக இருந்தாலும் ஏமாற்ற மாட்டாங்க சார். நீங்கள் ஒரு காலத்தில் பேங்க் ஆஃப் மெஜ்ராவில் கடன் வாங்கினவங்களாம் தெரிஞ்சிருக்கோம். பேங்க் ஆஃப் மெஜ்ராவில் நம்ம கம்யூனிட்டி பேங்க் ஒன்று தான் இருந்துச்சு, அது இல்லை. அப்போல்லாம் போனீங்கன்னா சேர்மனை போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள பார்த்தோன்னே யார் சார், ஓ நீங்களா வலையப்பட்டியா, பெரிய ஃபேமிலியில் ரொம்ப நல்லவங்கள, கொடுங்க மேனேஜர் ஃபோன் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் போங்க அப்படிம்பாங்க. உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டை கொடுங்க, ரேஷியோ என்ன, கேபிட்டல் என்ன போட்டிருக்கீங்க, நீங்கள் எவ்வளோ போட்டிங்க, எவ்வளோ இருக்குது, அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க. அப்போல்லாம் என்பிஏவே கிடையாது. இப்போ இந்த பேப்பர்லாம் வாங்கி நிறையா பண்ணால் என்பிஏ ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு. காரணம் என்னென்னா எல்லோரும் ஏமாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நாணயங்கிறது மனசில் தான் இருக்குது, பேப்பரில் இல்லை. இன்றைக்கி என்ன ஆகி போச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பேப்பரை பார்த்து தான் லோன் கொடுக்குற வழியே மனுஷங்களை பார்க்குறதே இல்லை. நீங்கள் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக ஒரு சின்னையா மாதிரி ஒரு நல்ல கெட்டிக்கார ஆடிட்டர் வச்சுக்கிட்டு நல்ல சூப்பராக ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு போய் கடன் வாங்கிடலாம். ஆனால் அது நாணயமாக இல்லை, அது தவறு, அவர் பண்ண மாட்டார். சொல்லுங்கள். See, why I'm saying, just making some small reference only to make sure the point reaches. Why I'm saying this, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளாம் என்ன சொல்கிறோம், ஒரு நல்ல ஆடிட்டர், சின்னையா ஒரு நல்ல ஆடிட்டர்னா, சார் நான் வந்து கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிச்சேன் சார், ஆனால் ஒரு பைசா கூட வரி கட்டல, அவர் எனக்கு வந்து அவர் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு. அது கரெக்ட் இல்லை. we must pay our taxes. புதுக்கோட்டையில் ஒரு மாநாட்டில் பேசுகிறப்ப சொன்னேன், ஒரு 2 years பேக் ஒரு அத்தா அப்பச்சின்னு ஒரு மாநாடு நடந்துச்சு. அதில் ஐபிசி என்னோடய செஷனில் பேசினேன். அப்போ சொன்னேன், நீங்கள் வந்து 100 ரூபா சம்பாரிச்சிங்கன்னா
30 ரூபா வரி கட்டிடுங்க, பரவாயில்ல, 70 ரூபா உங்களுக்கு வருது. அந்த 70 ரூபாயில் 7 ரூபா வந்து தர்மம் பண்ணிவிடுங்க, 63 ரூபா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அதுதான் நமக்கு சம்பாத்தியம், நம்ம பணம். மீதி 37 ரூபா நமக்கு இல்லைங்கிறத முடிவு பண்ணிவிடுங்க. முதல்ல சம்பாதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முடிவு பண்ணிவிடுங்க. 100 ரூபா சம்பாரிச்சா 67 ரூபா தான் எனக்கு, 63 ரூபா தான் எனக்கு வரும். 30 ரூபா கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும், 7 ரூபா நான் தர்மம் தான் பண்ணுவேன், ஏதாச்சும் தர்மம் பண்ணுவேன், வாட் எவர் ஃபார்ம் யூ வாண்ட். 10% of your earnings you earmark for charity. 30% you pay your taxes. 63% enjoy whatever you do, whatever you want. Grow, plow back, spend or go on a tour. முத்துராமன் சொன்னார், நீங்கள் அமெரிக்கானா நார்த் அமெரிக்கா அண்டார்டிகாலாம் போங்க, 18 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறதுனா போங்கன்னாரு. போயிட்டு வாங்க, தப்பு இல்லை. ஆனால் யாரையும் ஏமாத்தாதீங்க. இதுதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. நாணயங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம வந்து ஒழுங்காக சம்பாதிக்கணும், ஒழுங்காக வரி கட்டணும், ஒழுங்காக வாழணும், நிம்மதியாக இருக்கணும், படுத்தா நல்லா தூக்கம் வரணும், யாரையும் ஏமாத்துனதாக இருக்கக்கூடாது. இன்கம் டேக்ஸ் ரேட் வந்துச்சு, என்னடா பதில் சொல்ல போகிறோம்னு முழிக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் நாணயங்கிறது. நாணயம் இஸ் நத்திங் பட் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட். if I want to sleep peacefully, I must be honest. Honesty இல்லாததுனால தான் இந்த உலகத்தில் இவ்வளோ பிரச்சனையும். நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள், there is only one word which is the problem for the entire whole world: dishonesty. எங்கே போனாலும் என்ன பிரச்சனை, டிஸ்ஆனஸ்டி. ஒருத்தனை ஏமாத்துறான், போய் சொல்கிறான், ஏதோ பண்ணி. dishonesty is the cause for everything. So the moment we decide to be honest, we will become happy. I always say happiness and honesty are very, very closely connected. If you want to be happy, be honest. அதான் சிம்பிள். ஒரு பையன் வந்து காலேஜ் முடித்த உடனே வேலைக்கு போயிருக்கான். அவன் வந்து படித்து முடித்தோடனே நல்ல வேலை கிடச்சி, நல்ல சம்பளம் தான் சொன்னாங்கல்ல. இப்போலாம் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க, செட்டியார் பையங்கள்ட்டெல்லாம் போய் நல்லா படித்து வேலைக்கு போயிருப்பா, அப்போ தான் பொண்ணு கொடுப்பாங்க. பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணால் அது எப்படி வருமோ, நாளைக்கு பிரச்சனை வந்துடுமோ, ஐயோ அதெல்லாம் இல்லை. மாதம் உனக்கு லட்ச ரூபா சம்பளம் வருது, பெங்களூரில் இருக்கேன், மெட்ராஸில் இருக்கேன், அங்கே இருக்கேன், இங்கே இருக்கேன் சொல்லிவிட்டு நல்லபடியாக இருந்தால் லட்ச ரூபா மாதம் கேரண்டீடு 55 வயசு வரைக்கும், இல்லை 60 வயசு வரைக்கும், வாட் எவர் ரிட்டைர்மெண்ட். 40 இப்போ ரிட்டையர் ஆகிறான்னு சொல்கிறாரு. பட் இருந்தாலும் ஒரு கேரண்டி இருக்குது. சரி, ஆமாம். அதுக்கு மேலே நம்ம லாங் டேர்ம் மிஷன்லாம் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணுறது பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது. 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்க போனேன் நீங்கள் தெரியும். இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு நம்ம லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கலாம். பையன் நல்ல பையன், நல்ல இடம், எல்லாம் நல்லா இருக்குது, அப்படி தான் பார்க்குறாங்க. தொழில் பண்ணுறாரு, ஒரு 50 பேர் வேலைக்கு வச்சுருக்காரு. வேணாங்க, நாளைக்கு ஏதாவது தொழிலில் பிரச்சனை வந்துட்டா பிரச்சனை ஆகிடும், வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆள்லாம் நிறையா இருக்காங்க. ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி நினைக்கிற காலத்தில் இவன் வந்து வேலைக்கு போய் நல்ல வேலையில் இருக்கான். அந்த பையன் லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கான். திடீர்னு இன்னொரு கம்பெனிலேருந்து அவனை கூப்பிட்டு, உனக்கு நல்ல டெசிக்னேஷன் கொடுக்குறேன், ஏன்னா வைஸ் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு போடுவாங்க. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு போஸ்ட்டை கொடுத்து ஒரு பெரிய டெம்ப்ட் பண்ணுவாங்க, நீ அங்கேருந்து வந்துடு, உனக்கு ஒரு டெசிக்னேஷன் கொடுக்குறேன், சம்பளம் வந்து 1 லட்சம் வாங்கிட்டு இருக்கேன், ஒரு 1.5 லட்ச ரூபா தரேன் வா அப்படின்னு. இந்த பையனுக்கு ஒன்றும் புரியல. என்னடா 1 லட்ச ரூபாய்ங்கிறது 1.5 லட்ச ரூபா ஆகுது, பெரிய பொசிஷன் வேறு, டெசிக்னேஷன் வேறு கூட கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம இதை ஒத்துக்கிறதா இல்லையான்னு புரியலைன்ட்டு அவங்க அம்மாட்ட போயிருக்கான். அவங்க அப்பா இல்லை, அவங்க அம்மா தான் அவனை படிக்க வச்சு வளர்த்து ஆளாக்கி விட்டாங்க. ஸோ அவங்க அம்மாட்ட போய் ஒரு கன்சல்டேஷன் பண்ணலாம், இதுக்கு போகலாமா வேண்டாமா அப்படின்ட்டு போய், அம்மா அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஜாப் ஆஃபர் வந்திருக்கு, லட்ச ரூபா சம்பளம், 1.5 லட்ச ரூபா போகுது, இந்த கம்பெனியில் நான் வந்து சும்மா ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கேன், அங்கே வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் ஒரு போஸ்டிங் கொடுக்குறாங்க, பெரிய பொசிஷன் கொடுக்குறாங்க, அது போகலாமா? ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இது வந்து நேர்மையாக பண்ணுற கம்பெனி. இப்போ நான் லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுத்துட்ருக்க கம்பெனி வந்து நேர்மையாக நடத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த 1.5 லட்ச ரூபா கொடுக்குற கம்பெனி ஒரு கொஞ்சம் ஏமாத்துகிற கம்பெனி. இப்போ மக்கள்லாம் ஏமாற்றிட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் போய் தண்டு பொருட்கள்லாம் இருக்குது, ஆனால் சம்பளம் கூட கொடுக்குறாங்க. நேச்சுரலி வந்து ஏமாத்துறவங்க தானே கூட சம்பளம் கொடுக்கலாம். ஸோ அது மாதிரி இருக்கேங்கிறத அவங்க அம்மா எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, தம்பி எனக்கு நீ என்ன சொல்கிறேன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒன்றும் படிப்பறிவெல்லாம் ரொம்ப இல்லை, எனக்கு நீ என்ன சொல்கிறதுன்னு ஒன்றுமே புரியல. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் உனக்கு சொல்கிறேன், காலையில் உன்னை எழுப்பி விடுறதுக்கு வருவேன் ரூமுக்கு காஃபி எடுத்துகிட்டு, நீ வந்து இழுத்து போர்த்திக்கிட்டு தூங்கிட்டு இருப்பேன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நான் உன்னை எழுப்பி விடுவேன். ஒரு நாள் கூட நான் உள்ளே நுழையிறப்ப நீ முழிச்சிட்டு இருக்கிறத நான் பார்க்கக்கூடாது, நீ நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்தா தான் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு. வாட் வாஸ் த மெசேஜ் ஷி வாஸ் கிவிங்? நத்திங். ஐ வாண்ட் யூ டு லிவ் இன் பீஸ். ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தூக்கம் வராது, கான்ஷியன்ஸ் வில் பிரிக் யூ. நீ இப்போ நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்க, சந்தோஷமாக இருக்கு, உனக்கு எழுப்பி விட்டு காஃபி கொடுத்தாலும் எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ், நம்ம தம்பி நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான், நிம்மதியாக இருக்காங்க, இந்த நிம்மதியாக கடைசி வரைக்கும் கெடுத்துக்காது அப்படின்னு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் we need to understand in life. Whatever business we do, whatever occasions we are into, whatever professions we are into,
we should never cheat anybody. படுத்தா நிம்மதியாக தூங்கணும். மை கான்ஷியன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் பில்லோ அப்படிம்பாங்க. என்னுடைய மனசாட்சி தான் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு. இட் இஸ் நாட் த டன்லப் பில்லோ மேட்ரஸ் விச் மேட்டர்ஸ். It is not the air conditioner which runs in your bedroom which matters. It is not the beautiful carpet which you're going to lay on the floor which is going to matter. But it is your conscience that will put you to sleep. ஸோ அந்த மனசாட்சிக்கு விரோதமாக நம்ம நடந்துக்கவே கூடாது. அதுதான் நகரத்தார் கம்யூனிட்டியில் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய முக்கியமான படம். லாட் ஆஃப் ஆர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் ஹவ் டாட் அஸ் திஸ் லெசன். ஆனால் நம்ம அதை நம்ம கற்றுக்கல. நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லை அதெல்லாம் அவங்க பழைய ஆளுங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட். இன்றைக்கி இருக்கிற கண்டிஷன்ஸில் எப்படி முன்னுக்கு வரலான்னு பார்ப்போம் அப்படிங்கிற. அப்படி இல்லை. நம்மளுடைய நகரத்தாருடைய கல்ச்சரை நம்ம வி ஷுட் இன்ஸ்டில் இன் டு த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ். எவ்வளோ தான் இருந்தாலும் தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத முக்கியமாக நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் மோர் திங் தட் ஐ வாண்ட் டு எம்ஃபசைஸ். அப்புறம் நெட்வொர்க்கிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு விஷயம் முக்கியமாக பாருங்கள். நம்ம நாட்டில் நம்ம நகரத்தார் கம்யூனிட்டியில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. கடவுள் நம்பிக்கை ரொம்ப அதிகம் எல்லாருக்கும். ரொம்ப எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே கடவுள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ரொம்ப குறைச்சல். எவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் நம்ம கடவுள் இருக்காருன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். காரணம் என்னென்னா நம்ம முன்னோர்கள்லாம் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க கடவுள் இருக்கார், கோயிலுக்கெல்லாம் போகணும், நல்லா சாமி கும்பிடணும், வீட்டில் பூஜை ரூமில் போய் டெய்லி ஒரு பூஜை பண்ணணும், நல்ல கடவுள் இருக்காருங்கிற நம்பிக்கையோடு வாழணும் அப்படின்னு. ஆனால் கடவுள் இருக்காரா இல்லையாங்கிற சந்தேகம் அப்பப்போ வரும். எனக்கு வந்திருக்கு, உங்களுக்குலாம் வந்திருக்கான்னு தெரில. ஏன்னா நான் சசிகலா பார்க்குறப்போ ஜெயலலிதா பார்க்குறப்போ நினச்சிக்குவேன் கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு சந்தேகம் வரும். நான் நினச்சிக்குவேன் இவங்களாம் என்னடா இப்படிலாம் இருக்காங்களே கடவுள் இருக்காரா இல்லையா. சில பேர் பார்த்தா கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு சந்தேகம் வந்துடும். நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள். சில பேரை பார்த்தா கடவுள் இருக்காருன்னு நம்பிக்கை நிச்சயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சில பேரை பார்த்தா என்ன கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு அப்பப்போ ஒரு சந்தேகம் வரும். ஸோ இது ஏன்னா நேர்மையாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் நல்லா இருக்கணும், தப்பு பண்ணுறவங்களாம் தண்டிக்கப்படணும்னா கடவுளை ஏன் அப்படி இருக்காரு, ஏன் விட்டு வச்சுருக்காரு அவங்களெல்லாம்? ஏன் தானே கேட்குறது. ஒரு யங்ஸ்டர் நம்மளை கேட்கலாம், அங்கிள் யூ ஆர் சேயிங் தட் யூ மஸ்ட் பி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஆனஸ்ட் டு பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல். But unfortunately all successful people are dishonest. So what is wrong in being dishonest? இதுக்கு பதில் எங்கே இருக்குது? சொல்லவே முடியல, நம்மளால் ஜஸ்டிஃபை பண்ணவும் முடியல. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம்னா இல்லவே இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நல்லவங்க முன்னுக்கு வந்ததை ஒரு சரித்திரமே இப்போ இருக்க மாட்டேங்குது. சரி, இதெல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கிறப்ப நான் ஒருத்தர் ஒரு லண்டனில் ஒரு பெரிய கத்தீட்ரல், சென்ட்ரல் லண்டனில் ஒரு பிரமாதமான ஒரு சர்ச். இந்த சர்ச்சில் போய் சாமி கும்பிடணுன்னு ஒரு கருப்பு தோல், அதாவது ஒரு பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவர் போயிருக்கார். அங்கே போனோன்னு செக்யூரிட்டி கார்டு சொல்லியிருக்காரு, யூ ஆர் நாட் அலவுட் இன்சைட் திஸ் சர்ச் அப்படின்னு. காண்ட் யூ சி த போர்டு அப்படின்னு பார்க்க, போர்டில் போட்டிருக்கு பிளாக்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் ப்ரோஹிபிட்டட். பார்த்தான், என்னடா அதுன்னு. அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை, ஒரு நாளாச்சும் இந்த சர்ச்சுக்குள்ளே போய் சாமி கும்பிட்டுருணும் அப்படின்னு. வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை போய் முயற்சி பண்ணியிருக்கான். 4 வாரம் போயிருக்கான். 4 வாரமும் அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு வரட்டி விட்டார். ஸோ வீட்டில் போய் ஒரு நாள் ரொம்ப டயர்டாக படுத்துட்டு என்னடா இதுன்னு அப்செட்டாக படுத்துருக்கிறப்ப திடீர்னு கடவுள் அவர் முன்னாடி வந்தார். தம்பி, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், வை ஆர் யூ ஸோ சேட்? இல்லை நான் இந்த ப்ரெஸ்டீஜியஸ் சர்ச் கத்தீட்ரல் லண்டனில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சர்ச்சுக்கு உள்ளே போய் உங்களை பார்த்து சாமி கும்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஆனால் அந்த செக்யூரிட்டி கார்டு என்னை உள்ளே விட மாட்டேங்கிறாரு, ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. அதான் எனக்கு அதாரு அவர் சொல்லியிருக்காரு, இதுக்கு போய் நீ வருத்தப்படுற, அவங்க இன்னும் என்னையே உள்ள விடலை இந்த சர்ச்சுக்குள்ளே. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த சர்ச்சில் நான் இல்லை, கடவுள் இல்லை அப்படின்னா உண்மை. Wherever there is discrimination, there is no God. Please understand one thing. நீங்கள் ஒரு கோயிலுக்குள்ளே நீ தான் வரலாம், நீ வரக்கூடாது அப்படின்னா பாகுபாடு பண்ணிங்கன்னா கடவுள் போய்டுவார் வெளியில். The first thing that happens is God will leave. Today this hall can become a temple if all of us are right thinking. நியாயமாக நடந்துக்கிட்டால் இதுவே கோயில் ஆகிடும். இது கோயிலில் தப்பு நடந்துச்சுன்னா கோயிலாகவே இருக்காது. கடவுள் கோயிலை விட்டு வெளியில் போய்டுவார். ஆனால் நீங்கள் போய் கோயிலில் கடவுள் இருக்காருன்னு நினச்சி கும்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க. அங்கே கோயிலில் கடவுள் இல்லை. பாவம் ரொம்ப நடக்குது இல்லையா, கடவுள்லாம் போயிட்டாங்க வெளியில். ஸோ தட் இஸ் வாட் சம்படி வாஸ் டெல்லிங் மீ. ஒரு தடவை ஐயப்பன் கோயில் போயிட்டு இருந்தேன். சார் யாரெல்லாம் வராங்கன்னா, அப்புறம் ஒருத்தர் என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொன்னேன், உங்கள் பிரதர்லாம் வர்றாரு சார் அப்படின்னு. என் பிரதர்லாம் வர்றாரா? ஐயோ, அவருக்கு ஐயப்பன் கோயில் வந்தால் ஐயப்பன் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்துடுவார் இங்கே அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் பிரதர்லாம் மேலே ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சுருந்தார். காரணம் என்னென்னா, தப்பு பண்ணுறவங்களாம் எதுக்கு கோயிலுக்கு போகிறாங்க, நேர்மையாக இருந்தாலே போதுமே, கோயிலுக்கு போக வேண்டாமே. ஸோ இதுதான் ஆர்கியூமெண்ட். நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, கோயிலுக்கு போகிறவங்கலாம் நல்லவங்கன்னு சொல்ல முடியாது. கோயிலுக்கே போகல, கடவுளே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களாம் கெட்டவங்கன்னு நமக்கு சொல்லவும் முடியாது. நேர்மையாக நடந்துக்கிட்டாலே போதும். மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் யாரையும் ஏமாற்றாமல்
இருந்தாலே நீங்கள் நல்லவங்க, கடவுள் இருக்கார் உங்கள்கிட்ட, நீங்களே கடவுளாக மாறிடலாம். See, every man can become God by being good. That's all. Very simple. I can see God in some of you, good people. When I see good people, when I meet some good people, நமக்கே தோணும் அவங்க காலை தொட்டு கும்பிடணுன்னு. இப்போ இருக்கிற மந்திரிங்க மாதிரி நினச்சிடாதீங்க, பவருக்காக காலில் விழுகிறாங்க. அதெல்லாம் அப்படி இல்லை. நம்ம கம்யூனிட்டியில் ஒரு நல்ல பழக்கம், செட்டிநாட்டில் நகரத்தார்கிட்ட செல்ஃப் எஸ்டீம் இஸ் வெரி ஹை. நம்ம போய் அனாவசியமாக யார் காலையும் விழுக மாட்டோம். நம்ம செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து டிக்னிட்டி ரொம்ப பார்ப்போம். அதாவது இந்த நெட்வொர்க்கிங் அதெல்லாம் பேசுகிறப்போ சில விஷயங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். வி ஆர் நாட் வெரி குட் அட் நெட்வொர்க்கிங் ஃபார் ஒன் ரீசன், பிகாஸ் நம்ம யார்ட்டையும் போய் அனாவசியமாக ஃபேவர்ஸ் கேட்கக்கூடாதுன்னு நினைப்போம். தேவையில்லாமல் ஏன் போய் நான் கேட்கணும்? எனக்கு ராமகிருஷ்ணன் டாக்டர் நல்லா தெரியும் மதுரையில். நான் என்ன சொன்னேன், எனக்கு தெரியுங்க ராமகிருஷ்ணன் டாக்டர் நல்லா தெரியும், வெரி நைஸ் மேன், NCCயில் பிரசிடென்ட் சொன்னாலே ஒரு விஷயத்தை கூட நான் அவர்கிட்ட போய் ஒரு ஆப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைப்பேன். காரணம் என்னென்னா, நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது, தவறுதலாக பயன்படுத்திடக்கூடாது, அனாவசியமாக அன்டியூ அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கக்கூடாது. இப்படி நம்மளெல்லாம் வளர்த்துருக்காங்க. தேவையில்லாமல் யாரையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, அனாவசியமாக ஒருத்தட்டு போய் ஆதாயம் தேடக்கூடாது. இதனால தான் நம்ம நெட்வொர்க்கிங்கில் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோம். One of the main reasons why the Nagarthar community has failed in networking is because of our attitude. We don't want to make use of our friendship and contacts for anything else except to say that I know him. I know Periyakarpan, I know Periyannan, I know Chinnaya, I know அப்படின்னு சொன்னதோடு சரி. அதுக்கப்புறம் நான் அடுத்த ஸ்டெப் கூட போக மாட்டேன். நாளைக்கு மதுரையில் எனக்கு எதாவது வேணும்னா கூட, ஒரு ஆடிட்டர் எதாவது வேணும்னா கூட நான் ஒரு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலான்னா, வேண்டாங்க பார்த்துக்கலாம், இதுக்கு தேவையில்லாமல் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு, அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் நம்மகிட்ட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. பிகாஸ் வி ரிலை ஆன் ஆர் டிக்னிட்டி அண்ட் வி டோன்ட் வாண்ட் டு கோ அண்ட் டிஸ்டர்ப் சம்படி ஆர் அன்னெசரிலி ஆஸ்க் ஃபார் ஃபேவர்ஸ். இதெல்லாம் நம்மள்ட்ட அடிக்கடி சொல்லி வளர்த்துட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு வி மஸ்ட் பிரேக் தோஸ் பேரியர்ஸ், கம் அவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் ட்ரை டு டூ நெட்வொர்க்கிங், பிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நோ ஈச் அதர், மேக் யூஸ் ஆஃப் ஈச் அதர். இது வந்து ஒன் வே டிராஃபிக் இல்லை. இன்றைக்கி நான் வந்து மதுரையில் உங்கள்கிட்ட ஒன்று பண்ணிக்கிட்டா, நீங்கள் நாளைக்கு தஞ்சாவூரில் வந்து ஒன்று பண்ணிக்கலாம், தப்பு இல்லை. இட்ஸ் a two-way traffic. It's a win-win situation. We have to work on the advantages of networking and not criticize that why should we go, why should we not make an attempt to approach somebody. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. So we have to break that mindset and come out of it and try to take advantage of the contacts that we have within our community as well as outside. செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை நிச்சயம் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும். டூ எவ்ரி ப்ரொஃபஷன் வித் அ பேஷன். If doctor wants to, if he has become a doctor, if he is an orthopedic surgeon, he must have a passion for the. எங்கிட்ட கேட்டாங்க, டாக்டர் கூட காலையில் பேசுகிறப்ப சொன்னாங்க இன்ட்ரடக்டரி இதில், அப்பா பண்ணுற தொழில் தான் பையன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். நம்ம இதில் செட்டியாஸில் நம்ம வந்து தொழில் பண்ணுறோம், நீங்கள் வந்து யூ மஸ்ட் இன்ஹெரிட் பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறாங்க. யூ மஸ்ட் இன்ஹெரிட் த பிஸ்னஸ் தட் யுவர் ஃபோர்ஃபாதர்ஸ் were doing. நம்ம நாட்டில் அது ரொம்ப ஜாஸ்தி. அரசியல்வாதி பிள்ளைங்களும் அரசியல்வாதி தான் ஆகணும், டாக்டர் பிள்ளைங்கன்னா டாக்டர் தான் ஆகணும், பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க பிஸ்னஸ் தான் பண்ணணும், ஒரு டீச்சர்னால் சன் வந்து டீச்சராக தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு சார்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷ்னல் கன்ஃபைன்மெண்ட்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். அப்படி இல்லை. We should come out of that. You know, if a doctor's son does not want to become a doctor, don't force him to become a doctor. I know one doctor in Tanjore. He is a very leading doctor. His son wanted to become an engineer, but he wanted to make him a doctor. His wife was saying, இல்லை நம்ம இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய டாக்டராக இருக்கீங்க, நீங்கள் நம்ம பிள்ளை டாக்டர் ஆகாமல் என்ன இன்ஜினியர் ஆகணும். But he said, no, I will not interfere with my son's ambition. If he wants to become an engineer, let him become an engineer. Very few people are prepared to accept it. நான் ஒரு டிஸ்பென்சரி கட்டிட்டேன், ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டேன், இது யார் பார்த்துக்குவா, அதனால என் பையன் டாக்டர் ஆகணும். இல்லை நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு நடத்திட்டு இருக்கேன், 50 வருஷமாக நடத்திட்டு இருக்கோம், இதெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் டவுன் பண்ண முடியாது, அதனால் இது நடத்தி தான் ஆகணும், அதனால் என் பையன் இந்த பிஸ்னஸ், அந்த பையனுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் பிடிக்காது, பாவமாக அந்த கஷ்டமாக உட்காந்துருமா. நீங்கள் ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஹோல்சேல் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க, அவனுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஏஜென்சிலாம் எனக்கு பிடிக்கலைங்க, ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஆன் மை ஓன், ஐ வாண்ட் டு ப்ரொடியூஸ், ஐ வாண்ட் டு பி அ மேனுஃபேக்சரர் ஆஃப் மெடிசின்ஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி அ டீலர். வாட் இஸ் ராங்? லெட் ஹிம் பிகம் அ மேனுஃபேக்சரர். We don't want to allow that to happen. அப்புறம் இன்னொரு தவறான ஒரு இது இருக்குது நம்ம நகர்த்தாரதில், எதையும் ஆரம்பித்தா மூடக்கூடாதுங்கிறது, அது தப்பு. இப்போ நான் ஆரம்பிச்சுட்டே மூடவே மாட்டேன், ஈகோ கடைசி வரைக்கும் அதுக்கு நஷ்டத்தில் போனாலும் பரவாயில்ல நடத்திக்கிட்டு தான் இருப்பேன். இந்த மாதிரி வரட்டுத்தனமான ஒரு ஜம்பம்லாம் நம்மள்ட்ட ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஒன்று ஆரம்பிக்கிறீங்க நல்லதுன்னு நினச்சா எல்லோரும் ஆரம்பிக்கிறோம். யாராச்சும் நட்டம் வரும்னு கம்பெனி ஆரம்பிப்பாங்களே, நீங்கள் நல்லா நினச்சி பாருங்கள். The basic attitude of a human being when he ventures into anything is he is going to do well. Nobody is going to say I am going to be a failure so I am going into this. No. But if you become a failure for whatever reason,
You must be willing to close down and take another track. Changing tracks depending on the situation. If you are doing something which is not good, take it away, don't worry. Do something else, something which you have a liking for, a passion for. புதுக்கோட்டையில் மாநாட்டில் பேசுகிறப்போ just before my session there were two people speaking. I heard one of them said, I became an IAS officer by accident. Devakottai, Meenakshi Sudaran பேர் நினைக்கிறேன். I became an IAS officer by accident. But once I became an IAS officer, I developed a passion for it and became a very good IAS officer. Then there was another person who spoke. She said, diamond jewelry was my passion, designing diamond jewelry. So I made it my profession. So you either make your passion your profession or make your profession your passion. Either way, you have to make it passionate. நீங்கள் செய்கிறத ரொம்ப விருப்பத்தோடு செய்யணும். அப்போ தான் செய்யும் தொழிலை தெய்வமாக மதிப்பீங்க. இல்லைன்னா செய்கிற தொழிலை தெய்வமாக மதிக்கவே மாட்டீங்க. கஷ்டப்பட்டு கட்டாயப்படுத்தி உங்களை கொண்டாந்து உட்கார வச்சுட்டாங்கன்னா ஐயோ ஏண்டா பண்ணுறோம் அப்படின்னு வேண்டா வெறுப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால் தட் இஸ் another aspect of நகரத்தார் கம்யூனிட்டி we should try to change. அப்புறம் being ethical in everything that you do, networking is not an exemption to this rule. இப்போ நான் நெட்வொர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் உங்களை வந்து ஏமாற்றி சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சினா தப்பாக போயிடும். எனக்கு இருக்கிற கான்டாக்ட்ஸை வந்து நான் மிஸ்யூஸ் பண்ணணும், இவர் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இதில் மாட்டி விட்றணும். இப்போ ஏஞ்சல் ஃபண்டிங்னு சொல்கிறாங்க. ஏஞ்சல் ஃபண்டிங்கை பற்றி பேசுனீங்க. Let us imagine some chettiars are joining together and putting 1 lakh and creating a corpus for 1 crore, 2 crores, 3 crores, whatever. அதில் வந்து நான் லோன் வாங்கிட்டு ஏமாற்றிட்டேன்னு வச்சுங்களேன். தட் மீன்ஸ் தட் நெட்வொர்க்கிங் இஸ் கோயிங் டு பி ஃப்ளாப். அப்புறம் அடுத்த தடவை யார் வந்தாங்கன்னா ஐயோ ஏஞ்சல் ஃபண்ட்லாம் வேண்டாங்க, அது டெவில் ஃபண்ட் மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்ட்டுருவாங்க. காரணம் என்னென்னா நாணயத்தை அதான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன். இஃப் ஆனஸ்டி ப்ரிவேல்ஸ் த ஹோல் வேர்ல்ட் வில் பி அ ஹாப்பியர் பிளேஸ். இப்போ இந்த உலகத்தில் உண்டான பிரச்சனைக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் டிஸ்ஆனஸ்டி தான். ஸோ இஃப் ஐ டேக் மணி ஃப்ரம் த ஏஞ்சல் ஐ மஸ்ட் ரிட்டர்ன் இட். ஒன்லி தென் there will be progress, there will be some meaning in networking. அதனால let us try to keep that as the base. அப்புறம் one thing is செட்டியார் கம்யூனிட்டியில் வந்து we have all been told there is no shortcut to success. கஷ்டப்பட்டு தான் முன்னுக்கு வரணும்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியாக உட்காந்த இடத்துல சம்பாரிச்ச காலம்லாம் போயிடுச்சு. பர்மாவில் கடை இருந்துச்சு, மலையாள கடை இருந்துச்சு, வியட்நாமில் கடை இருந்துச்சு, அதிலெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. எல்லோரும் உட்காந்துருந்தோம், நல்லா 3 நாள் கல்யாணம் பண்ணோம், நல்லா செலவு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அந்த காலம்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சா தான் நம்ம ஓரளவு ஓட்ட முடியும். இன்னுமே காலம் மாறிடுச்சு. அதனால் இன்னுமே நம்ம வந்து நகரத்தார் கம்யூனிட்டி must become more hard working. See, we are not a very hard working community, frankly speaking. We are a little lazy. நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், சௌரியமாக இருக்கணும்னு நினைப்போம். வழியே கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணுங்கிற எண்ணம் ரொம்ப இல்லை நம்மள்கிட்ட. அது என்னத்தினாலன்னு எனக்கு தெரியல. அந்த எண்ணம் வந்தால் தான், அதான் சொன்னால இந்த லேக் ஆஃப் கில்லர் இன்ஸ்டிங்க்ட் அப்படிங்கிறோம்ல, அது வரணும். அந்த எண்ணம் வந்தால் தான் இந்த நெட்வொர்க்கிங்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும். இல்லைன்னா பரவாயில்லைங்க, ஏதோ வந்தோம் பேசினோம் போனோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. We should make use. See, every opportunity must be used. Opportunity will not come knocking at your door. You have to go in search of opportunities. And whenever there's an opportunity, make use of it. So we should not be very lazy, laid back. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. We should be very hard working, fast progressing. அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் நமக்கு வரணும். அப்புறம் பாருங்க, எப்போவுமே சொல்லுவாங்க, இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ டு ஹெவன் ஆஸ்க் காட் த வே அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா கடவுள் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான பாதையை சொல்லுவார். ஈஸியாக நாங்கள் மேலே போக முடியாது சொர்க்கத்துக்கு. அதனால் whenever you want to do anything useful, work hard. Life is going to be difficult. It is not going to be easy. Those who want to succeed must be willing to face challenges, accept, make sacrifices. All these things are a part of business. சும்மா ஈஸியாக நான் ஜெயிச்சு முன்னாடி வந்துடுவேன்னு நினைக்காதீங்க. Today is a competitive world, highly competitive world. If you want to stay where you are, you have to run very fast அப்படிம்பாங்க. ஒரு இடத்துல நிற்கணும்னா கூட நீங்கள் ஓடிட்டே இருக்கணும். அப்படி அந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் இருக்குது. ஸோ let us understand that. அப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு 1 or 2 points I'll finish off. அறிவு மட்டும் இருந்தால் போதாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி. you don't it's not enough to have just knowledge, but you must have character. Very important. Character formation is very important. நம்ம பிள்ளைங்கள்ட்ட சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அடிக்கடி. And then moral science is becoming more important than computer science.
இன்றைக்கி என்ன ஆகி போச்சு, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நிறைய படித்து மாரல் சயின்ஸே படிக்காமல் போயிட்டோம். தேர் இஸ் நோ மாரல் சயின்ஸ். So we must try to reintroduce moral science not only into our lives but also into the curriculum for young children, so that they will also understand the meaning of being moral, ethical. Now, ஒரு சர்ச்சில் வந்து நம்ம கம்யூனிட்டியோடைய ட்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, நகரத்தார் கம்யூனிட்டி. ஐம் ஷூர் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் திஸ். ட்ரேட்ஸ் ஆஃப் த நகரத்தார் கம்யூனிட்டி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, பீப்புள் ஆர் ஜென்ரலி வெரி ஷை, ரொம்ப ஷையாக இருப்பாங்க. இப்போ கூட யாரோ சொன்னாங்க, ஐ திங்க் சென்னை ஹவுஸ் டைம், ஒரு தொழில் பண்ணுறோன்னா அந்த தொழிலை பற்றி வந்து பேசுங்கன்னா கூட பேச மாட்டாங்க சார். அவங்க வந்து அவ்வளோ இதாக இருக்காங்க, வேண்டாம் அதெல்லாம் பரவாயில்ல அப்படி இருக்கக்கூடாது. யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யுவர் வாட் யூ ஆர் டூயிங். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி வந்து அவங்க முத்துராமன் பேசுனாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கிறது நம்ம ஓரளவு தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. அதை நான் சொல்ல மாட்டேன்னா வை ஷுட் யூ கீப் இட் அ சீக்ரெட்? ஸோ யூ மஸ்ட் ஷேர் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், ஒன் திங். தென் we are introverts, ரொம்ப இன்ட்ரோவர்ட்ஸ். நம்ம வந்து வெளியில் வந்து பழகணுங்கிற ஆர்வம் நமக்கு இல்லவே இல்லை. தட் இஸ் ஒன் திங் ஐ ஃபைண்ட், பிகாஸ் ஐ பீன் இன் ரோட்டரி, ஐ பீன் அ கவர்னர் அண்ட் ஆல் தட். ஐ ஃபைண்ட் எங்கே போனாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செட்டி விட்டு பையங்க தான் அப்படியே மெதுவாக ஒதுங்கி போயிடுவாங்க. மற்றவங்களாம் வந்து சார் உங்களோட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன், ஃபோட்டோ எடுமா அது போடுவான், கவர்னர் பார்த்தா எனக்கு தெரியும், அவர் தெரியும் போட்டு அவன் தே ட்ரை டு யூஸ் யூ யுவர் கான்டாக்ட்ஸ் டு த மேக்ஸிமம். பட் நம்ம கம்யூனிட்டி பீப்புள் வந்து இதெல்லாம் வேணாங்க, பார்த்தேன் நல்லா இருக்கீங்களா சார், அப்படியே ஒதுங்கி போயிடுவாங்க. ஸோ வி ஆர் அ பிட் இன்ட்ரோவர்ட்ஸ், தட்ஸ் ஒன் திங். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் we are unwilling to approach others for help. We don't want to கேட்டோம் கௌரவ குறைச்சல் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் இருக்குது. அப்புறம் ஈஸிலி கண்டென்டட், போகணுங்க ஏதோ இருக்க ஓரளவு நல்லா இருக்குது, இதுக்கு மேலே என்ன சம்பாரிச்சு போதும். See, that is what makes you growth கம்மியாயிடும். நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, போகணுங்க, இட்ஸ் ஓகே, ஐம் டூயிங் ஒன் பிஸ்னஸ், ஐம் ஓகே, மாதம் வருமானம் வருது, வாடகை கட்டி விட்ருக்காங்க, மாதம் வாடகை செக் வந்துடுது, பேங்க்கில் டெபாசிட் போட்டிருக்காங்க, எனக்கு வட்டி வந்துடுது, போதும், இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ண போகிறேன். ஸோ தட் இஸ் அனதர் ராங் ரீசன். ஐ மீன் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஃப்ளரிஷ் ஆர் ப்ரோக்ரஸ். தி அதர் திங் இஸ், as I told you earlier, we are all peace loving people. எங்கேயாவது சண்டை சத்தம் வந்தால் ஓடி போயிடுவோம். We don't want to be a part of a problem. We believe in being a part of the solution. But இதில் என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம்னா, we are neither a part of the problem nor a part of the solution. நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து லஞ்சம் வாங்குறாங்க, கரப்ஷன் ரொம்ப இருக்குன்னா, நகரத்தார் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸில் வந்து நான் மதுரையில் வந்து இல்லைன்னா மெட்ராஸில் போய் பிரசிடென்ட் எல்லாம் சொல்கிறேன், நீங்கள்லாம் வந்து இப்போ யூ கோயிங் டு ரீகனெக்ட், ஐ மீன் எவ்ரி திங், ஐ மீன் யூ கோயிங் டு கனெக்ட் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், நகரத்தார் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், மதுரை, சென்னை, பெங்களூர், சேலம் எல்லாத்தையும் இன்டர்லிங்க் பண்ண போகிறீங்க. வாட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் மேஜர் ப்ராஜெக்ட்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? நெட்வொர்க்கிங், ஃபண்டு, ப்ரமோட்டிங், என்டர்பிரினர்ஷிப், ஃபாஸ்டரிங், அது இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க வெளியே. அபாலிஷிங் கரப்ஷன்னு சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்க. சோஷியல் ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கன்ஃபியூஷன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கரப்ஷன். தமிழ்நாட்டில் கரப்ஷன் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். It is affecting everybody in this hall, not only you or me, everybody. So why don't we find a solution to this problem? Why don't we have the courage to resist, to fight corruption? நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க, சார் இதெல்லாம் தேவையா, நான் தொழில் பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஏதோ கொடுத்தேன், இதில் தான் we are going wrong. We don't want to preserve integrity. Nobody in this hall wants to preserve integrity. Individually you want integrity, collectively you are saying integrity is not important. This is the biggest hypocrisy. இண்டிவிஜுவலாக நான் உங்களை கூப்பிட்டு கேட்டேன்னா சொல்லுங்க, ஆமாம் சார் அதெல்லாம் தப்பு தான், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, நியாயம் இல்லை, லஞ்சம் கொடுக்கக்கூடாது, லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது, இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவீங்க. ஆனால் ஒரு 10 பேரோட சேர்ந்தோன்னா ஐயோ ஈகோ ப்ராப்ளம், அவன் வந்து முன்னுக்கு வந்துட்டா நான் மட்டும் வரலாமல், எனக்கு லைசன்ஸ் வரலைன்னா ஃபேக்ட்ரி ஓடாது, ஃபேக்ட்ரி ஓடலைன்னா ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது, ப்ரொடக்ஷனில் என்ன ப்ராஃபிட் வராது, ஐயோன்ட்டு நம்ம போய் லஞ்சத்தை கொடுத்துறோம். க்யூவில் நின்று லஞ்சம் கொடுக்குறாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் போய் வரிசையாக க்யூவில் நிற்கிறாங்க. என்னென்னு கேட்டால் பொட்டி வச்சுட்டு இருந்தால் அவர் வாங்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு சார், அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கார் வாங்கிக்கிறாரு. எப்படி லஞ்சம் வாங்குற ஒரு பிஸியாக இருக்கார், லஞ்சம் கொடுக்குறவங்க ரோட்டில் நிற்கிறான் க்யூவில். ரொம்ப தப்பான ஒரு லைனில் போயிட்டுருக்கோம். சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் கோயம்புத்தூரில் பேசுகிறப்ப எனக்கு கேட்டாங்க, தட் வாஸ் நாட் தி நகரத்தா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், இட்ஸ் ரெகுலர் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ். தே ஆஸ்க்ட் மீ, ஸோ யூ ஸ்போக் அபவுட் கரப்ஷன், வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? யூ டாக்ட் அபவுட் த ப்ராப்ளம், ஃபைன். I said there is a formula called the 3R formula. First thing, resist corruption. அதாவது கரப்ஷனை வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுங்கள். அதுவே நீங்கள் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களா, முதல்ல ரெசிஸ்ட் பண்ணுங்கள். வேண்டாம், ஏன் கரப்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு கேளுங்க. இப்போ நான் கேட்குறேன்ல இந்த மைக்கில் இருந்த தைரியமா, அது மாதிரி நீங்களும் 10 பேர்கிட்ட கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ரெசிஸ்ட். த நெக்ஸ்ட் இஸ் ரெடியூஸ் கரப்ஷன். 1000 ரூபா கேட்டால் 500 தான் கொடுக்கணும்.
5 லட்சம் கேட்டால் 2 லட்சம் தான் கொடுக்கணும். ஃபைட் ஜஸ்ட் அவங்க 5 லட்ச ரூபா கேட்டால் தான் சார் 5 லட்ச ரூபா கொடுத்தா தான் சார் கொடுப்பேன். 5 லட்சம் கொடுக்க முடியாதுங்க. அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்தா எங்கேருந்து சம்பாதிக்க முடியும்? வேணா 1 லட்சம் தரேன், 2 லட்சம் தரேன், பரவாயில்ல, போயிட்டு போகுது. நீங்கள் லஞ்சம் தான் கொடுக்குறீங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. அட்லீஸ்ட் யூ ஆர் ரெடியூசிங் கரப்ஷன். The third step is to remove corruption. It's not going to be easy. I'm not saying that 60-70 வருஷமாக நடக்கிறது வந்து நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் வைப் அவுட் பண்ணிட முடியுமா? மன்மோகன் சிங் சொன்னார் இல்லையா, ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ மேஜிக் வேண்ட் டு வைப் அவுட் கரப்ஷன் ஃப்ரம் த ஹோல் கண்ட்ரி அப்படின்னாரு. பிரைம் மினிஸ்டரே அப்படி சொல்கிறப்ப நீங்களும் நான் எந்த மூலைக்கு? ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, let us first resist, reduce and then remove corruption. ஒரு பெரிய ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டோன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்டோனை தள்ளி விட்டால் தான் வழியை கிடைக்கும்னா, நீங்கள் அந்த ஸ்டோனை தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா தள்ளவே முடியாது. ஆனால் சிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. சிப் பண்ணி ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் சிப் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் சின்னமாக போயிடும். அப்போ தள்ளி விட்டு பாதையை கிளியர் பண்ணிடலாம். கரப்ஷன் இஸ் only like that. We have to find a long-term solution to that problem. So we have to be fighting for social causes also. It's not enough to be enhancing your businesses, but also fight for social justice, which is very important for us. அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் கன்சர்வேட்டிவ் பீப்புள், நமக்கு வந்து எல்லாருமே எதுவும் பண்ணுற தொழில் போதுங்க, நான் புதுசாக எதுவும் பண்ண வேண்டாங்க, இதுதான் தேவையில்லாமல். காஃபி எஸ்டேட் இருக்குது எங்களுக்கு, ரொம்ப காலமாக காஃபி எஸ்டேட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், அது போதும். அது தவிர புதுசாக ஏதாவது க்யூரிங் ஒர்க்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ஐயோ வேண்டாம், காஃபி எஸ்டேட் க்யூரிங் ஒர்க்ஸ் அது வேறங்க அப்படின்னு. ஸோ யூ டோன்ட் ஈவன் வாண்ட் டு டைவர்சிஃபை யுவர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ கன்சர்வேட்டிவ்ஸ். தென் தி அதர் திங் இஸ் ஓவர்லி சென்டிமெண்டல். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு தொழில் ஆரம்பித்தா மூடக்கூடாது, ஒரு தொழில் இதை பண்ணால் அதை பண்ணக்கூடாது, அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை. இஃப் யூ டோன்ட் லைக் இட், க்ளோஸ் இட். If you don't want to do something, when you have the right to open a business, you must also have the right to close it. இதுக்கு தான் நம்ம எல்லாம் சொல்கிறது எக்ஸிட் பாலிசின்னு ஒன்று வச்சுக்கணும் வாழ்க்கையில். எக்ஸிட் பாலிசி. எனி டைம் ஐ டோன்ட் வாண்ட், ஐ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு லீவ். இதுதான் பண்ணணும்னு என்ன வாழ்க்கையில் ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் நிர்பந்தம் இல்லையே. இஃப் யூ டோன்ட் வாண்ட், யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு எக்ஸிட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் தட் வி மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் எமோஷ்னல், ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எமோஷ்னல். பிஸ்னஸில் எமோஷன்ஸுக்கு ரொம்ப இடம் கொடுக்கக்கூடாது. வி ஷுட் நாட் பிகம் டூ எமோஷ்னல் அபவுட் இட். வி மஸ்ட் பி ப்ராக்டிக்கல், டவுன் டு எர்த். திங்க் தட் இஃப் சம்திங் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஓகே, ஃபர்கெட் இட், டசன்ட் மேட்டர். டோன்ட் கெட் எமோஷ்னலி இன்வால்வ் இன் எனிதிங். நான் 50 வருஷமாக பண்ண தொழிலை விடுறேன்னு வருத்தப்பட்டு போகிறதுலாம் கஷ்டம். அதனால் பரவாயில்ல, இப்போ 50 வருஷம் பண்ண தொழிலை விட்டால் இப்போ அதோட நல்ல தொழில் பண்ணலாமேங்கிற நம்பிக்கையோடு நம்ம வாழணும். ஸோ தட்ஸ் இட். So these are some of the qualities that make most of us misfits in the business society today. These are the qualities which need rectification. I think networking varappo we are learning from each other. Actually pathina networking oda main concept enna, it's not that we are going to learn business from each other. It's a question of learning qualities. Or leadership quality எடுத்துக்கலாம், ஒரு organizational ability எடுத்துக்கலாம், ஒரு marketing நோஹாவ் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஒரு மீட்டிங் இப்படி நடத்தணும்னா எப்படி, இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் நடத்துறது எப்படிங்கிறதே நம்ம சின்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். லாட்ஸ் ஆஃப் குட் திங்ஸ். ஸோ அதனால தான் நானி பால்கி பாலா வந்து செயின்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ் காலேஜ் டெல்லியில் படித்தார். அவர் படிச்சுட்டு ரொம்ப பெரிய ஆளாக வந்தார். He became a very big lawyer and advocate. Then he became the ambassador of India in the United States. ரொம்ப பெரிய லெவலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அந்த காலேஜில் இருக்கவங்களாம் சொல்லியிருக்காங்க, let us invite நானி பால்கி பாலா to our college and make him speak to the students and old students and parents so that our institution will gain an image. ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப நல்ல உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு நீங்கள் பெரிய ஆளாக வந்தீங்கன்னா, நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆனர் பண்ணேன்னா எல்லோரும் பார்த்து இங்கே பிளாசம் ஸ்கூலில் படித்தவங்க இவ்வளோ பெரிய லெவலுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா நல்ல ஸ்கூல் அப்படின்னு. ஐ எம் ட்ரைங் டு மார்க்கெட். somebody told you must be able to market yourself. So I am trying to project the image of Blossom. அது மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு செயின்ட் ஸ்டீஃபன்ஸில் அவங்க கூப்பிட்டாங்க. அவர் போனார், பெரிய கூட்டம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பேரண்ட்ஸ், ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. அவர் மைக்கு வந்தோன்னு சொன்னார், லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி டு ஹவ் பீன் இன்வைட்டட் டு த காலேஜ் வேர் ஐ ஸ்டடீட். ஐ மஸ்ட் தேங்க் த மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ அண்ட் ஆனரிங் மீ பை கிவிங் மீ அ சான்ஸ் டு ஸ்பீக் டு சச் அன் ஆடியன்ஸ். லெட் மீ பிகின் அப்படின்னாரு. என்ன சொன்னார் தெரியுமா? Real education in my life began the day I left this college. ஸ்டன் ஆகிட்டாங்க அங்கே இருந்தவங்கலாம். என்னடா அது பள்ளி காலேஜை பற்றி உயர்ந்து பேசுவார்னா, இங்கே தான் ரொம்ப கற்றுட்டு போனேன், இதை வச்சு தான் நான் முன்னுக்கு வந்தேன்னு சொல்லுவார்னா, அவர் சொன்னார் உண்மையான கல்விங்கிறது நான் அந்த பள்ளி காலேஜை விட்டு வெளியில் போனது தான் இருந்துச்சுன்னு. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டீச்சர். ஸோ வென் யூ ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன், த வேர்ல்டு இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நீங்கள் கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கும் நீங்கள் வெளியில் இருக்க உலகத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. அதுக்கு தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். இப்போ ரீசெண்டாக கொலம்போவில் ஒரு ஸ்பீச்சில் சொன்னேன். They invited me to address a conference in Sri Lanka. Then I told them openly
that the biggest challenge the education sector is facing today is to connect the classroom to the community. What we teach inside the classrooms are totally irrelevant when it is outside in the community. நான் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கணும், நியாயமாக இருக்கணும், உண்மையாக இப்போ தொழில் பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் போனோன்னா லஞ்சம் கொடுத்தா தான் முன்னுக்கு வர முடியும், ஏமாத்தினா தான் பண்ணலாம், இப்படிலாம் வந்தால் என்ன, வாட் எஜுகேஷன் இஸ், வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன்? ஐதர் எஜுகேஷன் இஸ் யூஸ்லெஸ் ஆர் த கம்யூனிட்டி இஸ் யூஸ்லெஸ். I can openly say the community is useless. Now we have to make sure that whatever is taught in the classrooms becomes applicable in the community. So connecting the classrooms to the community is very, very important. That is the real meaning of literacy. இப்போ இருக்கிற எஜுகேஷன்லாம் சும்மா. நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக PhD படிச்சுட்டு லஞ்சம் கொடுக்குறதுன்னா படிக்காமல் லஞ்சம் கொடுத்தா என்ன எல்லாம் ஒன்று தானே? நான் கேட்குறேன், பதில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப நல்ல குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. எனக்கு நான் MA, MPhil, PhD வாங்கியிருக்கேன், இல்லை பெரிய டாக்டர், ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன், நான் MS வச்சுருக்கேன், அது படிச்சிருக்கேன், இதை படிச்சிருக்கேன், எல்லாம் படிச்சிருக்கேன். பட் if I start indulging in malpractices, what's the difference between an educated man and an uneducated man? What is the impact of literacy on society? So we must start thinking. நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க. Even I am a part of all this problem. I am just telling you. I am only trying to share my little knowledge with you so that all of us will start thinking differently from today and find, if possible, find solutions to the problems. So let us try to change. And last but not the least, நான் வந்து எப்போவுமே கடைசியாக முடிக்கிறது அது அப்படி, I want to finish off on that same note. Make the best use of networking. Nagarattar Chamber of Commerce is confined to Nagarattar business people. This is intended to make sure that all the Nagarattars are able to make use of our experience, contacts, connections to be able to further ourselves. It is not that we should not seek help from others. It is not that we should not help others. நகரத்தாரை மட்டும் சும்மா தொழில் பண்ணுறோம், நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்து நான் நகரத்தார்ஸ்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ அப்படி ஒரு குறுகிய இதில் பார்க்கக்கூடாது. We are only trying to help ourselves to be able to help others. A small community, Nagarattar community, can become a community with large impact. அதுதான் நம்ம we are trying to do. ஸோ யாருமே வந்து என்னடா நகரத்தார்னு ஏன் போடணும், இப்போலாம் கேட்பாங்க, சார் ஜாதி இல்லைங்கிறாங்க, மதம் இல்லைங்கிறாங்க, இப்படியெல்லாம் ஒரு கம்யூனிட்டி பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. We are only, my only argument is we are trying to use our contacts. A family, Nagarattar is a family. நீங்கள் வந்து ஒரு குடும்பம் தான். இப்போ நான் ஒரு குடும்பத்தில் கூப்பிட்டு ஒரு 10 பேர் உட்காந்து பேசி இப்படி தான் தொழில் பண்ணணும், இப்படி தான் பண்ணணும், நம்ம பேசணும்னா ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இல்லையா? அது மாதிரி we are just trying to take a larger family, Nagarattar family, which consists of hardly 1 lakh people, I don't know, 1 lakh families. So we are only say insignificant in terms of population, but significant in terms of tremendous power. You know, people respect us. Nagarattarnala adukku oru mariyadai irukku. So we must thank our ancestors for that. The goodwill, the brand in solrom illaya, Nagarattar brand is a great brand. It's a very powerful brand. So we must make use of that power, the brand, to market ourselves, make sure that we enhance our performances and become better business people. Last, to close off my speech, life is like a game of chess. Once the game is over, the king and the pawn go back into the same box. Simple philosophy of life. பெரிய ஆளு, சின்ன ஆளு, பணக்காரன், ஏழை, பெரிய குடும்பம், சாதாரண குடும்பம், பெரிய பாரம்பரியம், சாதாரண ஆள், அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. எல்லாம் we are all heading towards the same destination. We are going one step closer to the grave அப்படிம்பாங்க. Every step that I take is taking me one step closer to the grave. That's all. Life is simple. So please understand that ego should not become an impediment to growth of any one of us individually. And I must conclude by saying that it doesn't matter how huge your house is. It doesn't matter how big your bank balance is. It doesn't matter how recent your car is. It doesn't matter how powerful your position in life is. What matters is the size of our graves will all be the same. 6க்கு 3ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? அந்த 6க்கு 3 தான் எல்லோரும் கடைசியாக வேணும். நான் 1000 ஏக்கர் எஸ்டேட் வச்சுருக்கேங்கிறக்காக எனக்கு 1000 ஏக்கரையும் தோண்டி புதைக்க போகிறதில்ல யாரும். அந்த 1000 ஏக்கரில் ஒரு 6க்கு 3ல் வேணால் நம்மளை புதைக்கலாம், மேலே வேணால் ஒரு மண்டபத்தை கட்டலாம் மேக்ஸிமம். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். We must understand the true meaning of human life.
ஸோ டுடே யூ டோன்ட் ஈவன் நீட் தட் ஸ்பேஸ். எலக்ட்ரிக் கிரெமட்டோரியத்தில் கொண்டு போய் அவங்கள உள்ள தள்ளி விட்ருவாங்க. தட்ஸ் ஆல். யூ ஆர் burnt to ashes. அதான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், either you are burnt and forgotten or you are buried and forgotten. Only two things. So till we live our lives, let us be good human beings. நேர்மையாக தர்மம் நியாயத்துக்கு கட்டுப்பட்டு உழைத்து சம்பாரித்து நல்லவங்களாக வாழ்ந்துட்டு போனால் மனுஷனாக அவங்கள நம்மளை மதிப்பாங்க. நமக்கு அப்புறமும் நமக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா நமக்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த மரியாதை கிடைக்காது. The birth certificate is the only thing you can see. Your death certificate you can't see. பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் உங்கள் பேர் போட்டிருக்கோம், உங்கள் அப்பா அம்மா பேர் போட்டிருக்கோம், நீங்கள் பிறந்த ஊர் போட்டிருக்கோம், உங்கள் பிறந்த தேதி போட்டிருக்கோம். உங்கள் டெத் சர்டிஃபிகேட்லேயும் அதான் இருக்க போகுது. அதில் வந்து பாஸ்ட் கவர்னர் ரோட்டரி, பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், டாக்டர், இன்ஜினியர், FRCS அதெல்லாம் ஒன்றுமே இருக்காது. ஆல் இஸ் வேஸ்ட். இட்ஸ் ஆல் ஜஸ்ட் கான். Understand this is the fact of life. Thank you for inviting me. God bless you.